Hello dear students, ZPHS MP Patel Guda online classes ki swagatam. I welcome you all to the online classes of ZPHS MP Patel Guda. We have already discussed the A reading and B reading of Unit 1. Today we'll discuss the C reading of Unit 1. A reading, B reading already జరిగిపోయింది. చాలామంది టీవీలో వచ్చినవి అర్థం కాలేదు అని అన్నారు. We need the summary of the lesson. So I'll read the lesson page wise, then I'll explain it to you in Telugu as well as English. నేను ప్రతి పేజ్ చదువుతాను, ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్కి ఇంగ్లీష్లో అర్థం చెప్తాను, తెలుగులో కూడా దాని అర్థం చెప్తాను. ఓకేనా? సో షల్ వి స్టార్ట్? ఓపెన్ యువర్ బుక్స్ టు పేజ్ నెంబర్ 22. ఓకే, I will do it. First I'll read the two small paragraphs given in page number 22. పేజ్ నెంబర్ 22లో ఇవ్వబడిన ఈ రెండు చిన్న పారాగ్రాఫ్స్ నేను చదువుతాను. బీ రెడీ విత్ యువర్ పెన్సిల్. సి రీడింగ్ ఐ విల్ డూ ఇట్. నేను చెయ్యగలను. హీ వాజ్ షార్ట్, హీ వాజ్ షార్ప్. షార్ప్ అంటే తెలివిగల. హీ వాజ్ ద బ్రైటెస్ట్ బాయ్ ఇన్ హిస్ క్లాస్. హిస్ సీనియర్స్ యూస్ టు ఆస్క్ హిమ్ టు సాల్వ్ దర్ డిఫికల్టీస్ ఇన్ సైన్స్. డిఫికల్టీస్ కష్టాలు. He could have gone unnoticed in a crowd, but once you asked him a question related to physics or maths, there was a spark in his eyes. Spark, మెరుపు. He could grasp theories of science faster than the speed of light. Grasp, గ్రహించడం. Page number 22, second para. He came from a poor but educated family. His father was a high school teacher and an avid reader of English literature. Avid, ఇష్టపూర్వకంగా చేసే. He, like all the boys in his class, was trying to get admission into some engineering college. The brighter ones wanted to study in the Indian. ఈ స్టోరీ నారాయణమూర్తి ఫోటోలో మీకు కనబడుతున్నాడు కదా, ఆయన స్టోరీ అన్నమాట. మీరు ఇన్ఫోసిస్ అన్న కంప్యూటర్ కంపెనీ గురించి వినే ఉంటారు. హీ ఈస్ ద CEO. దాట్ మీన్స్ హీ ఎస్టాబ్లిష్ దాట్ పర్టిక్యులర్ కంపెనీ. తన చిన్నతనం నుండి తను పడ్డ కష్టాల గురించి స్టోరీ. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్. అతడు పొట్టిగా ఉండేవాడు, కానీ చాలా తెలివిగలవాడు. క్లాస్ మొత్తంలో అందరికన్నా ఇంటెలిజెంట్ బాయ్ తనే. తన సీనియర్స్ అంటే తనకన్నా ఎక్కువ క్లాస్ ఉన్న వాళ్ళు తన దగ్గరకు వచ్చి డౌట్స్ అడిగేవారు. అంటే అతడు ఎంత తెలివిగలవాడో మీరు గ్రహించవచ్చు. అతడి పర్సనాలిటీ అంటే చూడడానికి ఒక గుంపులో ఆజానుబాహుళ్లాగా పెద్దగా అట్లా ఉండేవాడు కాదు, చిన్నగా మామూలుగా ఉండేవాడు. కానీ ఎవరన్నా అతడి దగ్గరికి వచ్చి ఫిజిక్స్ కానీ మ్యాథ్స్ కానీ డౌట్ కనుక అడిగితే వెంటనే అతడి కళ్ళల్లో ఒక మెరుపు వచ్చేది. అంటే అర్థం ఏంటంటే అతడికి ఆన్సర్ ఇట్లా చిటికెలో దొరికేదనమాట. అతడు సైన్స్కి సంబంధించిన ఏ విషయాన్నైనా చాలా ఫాస్ట్గా గ్రహించగలిగేవాడు, చాలా ఫాస్ట్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలిగేవాడు. రెండో పారా. అతడు చాలా పేద కుటుంబం నుండి వచ్చాడు. తన తండ్రి ఒక హై స్కూల్ టీచర్. తనకి ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ అంటే చాలా ఇష్టం. వేరే అబ్బాయిలాగా తనకి కూడా స్కూల్ స్టడీస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో అడ్మిషన్ పొందాలని ఉండేది. మిగతా అందరి బాగా చదువుకునే వాళ్ళ పిల్లల్లాగానే తనకు కూడా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో అడ్మిషన్ పొందాలని ఉండేది. తర్వాత ఏం జరిగిందో చూద్దాం. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 23. Institutes of Technology or the IITs. There was an entrance test for IIT. This boy along with his friends applied to appear for the test. They did not have any special books or coaching. All these IIT aspirants ante seat పొందా కోరిన వాళ్ళు would sit below the shade of a stony mandap ante mandapam close to Chamundi Hills in the sleepy town of Mysore. He was the guide for the others. While the others struggled to solve the problems in the question paper, he would smile shyly ante siggupadutu and solve them in no time. He sat alone below a tree and dreamt of studying at IIT. It was the ultimate aim for any bright boy at that age, as it still is today. He was then only 16 years old. The D-Day came. He came to Bangalore, stayed with some relatives and appeared for the entrance test. He did very well but would only say okay when asked. It was the opposite when it came to food. When he said okay, it implied bad. When he said good, it implied okay. When he said excellent, it implied good. His principle ante siddhantam, was never to hurt anyone. Hurt ante debba tinadam. The IIT entrance test results came. He had passed with a high rank. What a delight. Delight ante santosham for any student. He was thrilled ante utsahanga. He went to his father who was reading a newspaper. Anna,
I have passed the exam. Well done, my boy. I want to join IIT. His father stopped reading the paper. He lifted his head, looked at the boy and said with a heavy voice, my son, you are a bright boy. You know our financial position. Financial, ardhikanga, ante dabbu paranga. I have 5 daughters to be married off and 3 sons to educate. I am a salaried person. I cannot afford. Afford ante tattukovam. Your expenses at IIT. Expenses, kharchulu. You can stay in Mysore and study as much as you want. Indeed, it was a difficult situation for any father to say no to his bright son, but circumstances were like that. It was common then for the man to be the single earning member with a large family dependent on him. Dependent, ఆధారపడ్డం. ఇప్పుడు మీనింగ్ వినండి. మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే, అతడు చాలా తెలివిగలవాడు, చిన్నగా ఉండేవాడు కానీ చాలా తెలివిగలవాడు. తన సీనియర్స్ కూడా తనని డౌట్ అడిగేవారు, తనకన్నా పెద్ద క్లాస్ వాళ్ళు కూడా డౌట్ అడిగేవారు. స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయిన తర్వాత, స్కూల్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయిన తర్వాత IIT అంటే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్లో అడ్మిషన్ పొందాలనడం ప్రతి ఒక్క మ్యాథ్స్ తీసుకునే వారి కళ. అలాగే ఇతడు ఇంకా మిగతా మంచి చదివే పిల్లలు కూడా దాంట్లో అడ్మిషన్ పొందాలి. కానీ IITలో అడ్మిషన్ పొందాలంటే కంపల్సరీగా IIT ప్రవేశ పరీక్ష, ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాయాలి. ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్కి ఇంకా టైం ఉంది. వీళ్ళు మైసూర్ నగరం ఎక్కడుందమ్మా? మన కర్ణాటకలో ఉంది. అంటే వీళ్ళు కన్నడ మాట్లాడే వాళ్ళు అనమాట. మైసూర్ నగరంలో చాముండి హిల్స్ అన్న ప్రాంతం, మైసూర్లోని చాముండి హిల్స్ అన్న ప్రాంతంలో ఉండేవాళ్ళు. అక్కడ ఒక గుడి ఉండేది. ఆ మండపం దగ్గర కూర్చొని ఒక గుంపుగా కూర్చొని వాళ్ళు చదువుకునేవాళ్ళు. మిగతా వాళ్ళందరికీ ఏ డౌట్ వచ్చినా ఇతడి దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళు. ఇతన్ని ఏ ప్రశ్న అడిగినా కొంచెం సిగ్గుపడుతూ నవ్వి విత్ ఇన్ నో టైం అంటే ఇట్లా చిటికి వేస్తూనే ఆ డౌట్లను క్లారిఫై చేసేవాళ్ళు. అంత తెలివిగలవాడు. అప్పటికే అతని వయసు కేవలం 16 సంవత్సరాలు మాత్రమే. నెక్స్ట్ పారా. ఆ రోజు రానే వచ్చింది. వాళ్ళు ఎగ్జామ్ అన్నది, అతడు బెంగళూరుకు వచ్చిండు. మైసూరు నుండి బెంగళూరుకు వచ్చిండు. బెంగళూరులో కొందరు చుట్టాలతో ఉన్నాడు. దేనికోసము? ఎంట్రన్స్ పరీక్ష కోసం అని చెప్పి. ఎంట్రన్స్ పరీక్ష వచ్చింది. ఎంట్రన్స్ పరీక్ష రాసిండు. వేరే వాళ్ళు అడిగినరు, ఎట్లా రాసినావనంటే ఓకే అన్నాడంట. కానీ నిజంగా నారాయణమూర్తి మాటల్లో అతడు ఓకే అన్నాడంటే ఎక్సలెంట్ రాసిన అన్నట్టు అర్థం. కానీ తిండి విషయానికి వస్తే మట్టుకైతే ఎవరన్నా అతనికి అన్నం పెట్టి వంట బాగుందా అని అంటే అతడు ఓకే అన్నాడు అనుకోండి, ఓకే అంటే చాలా గలీజ్గా ఉందన్నట్టు లెక్క అంట. గుడ్ అంటే ఓకే అన్నట్టు లెక్క అంట. ఎక్సలెంట్ అంటే గుడ్ అన్నట్టు లెక్క అంట. అంటే అతడు ఎవరిని బాధ పెట్టే మనిషి కాదనమాట. IIT ప్రవేశ పరీక్ష రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. అతనికి హైయెస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది, హై ర్యాంక్ వచ్చింది. తన తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. తండ్రి న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నాడు. డాడీ, ఇక్కడ అన్న అని రాసుంది. కన్నడలో అన్న అంటే డాడీ అని అర్థం. నాకు మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది, నేను IITలో వెళ్ళి చదువుకుంటా అంటే వాళ్ళ డాడీ అన్నాడంటే, చూడు బాబు, నువ్వు చాలా తెలివిగల పిల్లవాడివి, నీకు 5 అక్కలు ఉన్నారు. ఆ అక్కలకి మ్యారేజ్ చేయాలి. నేను కేవలం ఈ ఫ్యామిలీలో నేను ఒక్కనే సంపాదించేవాడిని. కాబట్టి అదే కాకుండా నీతో పాటు ఇంకా 3 అన్నలు ఉన్నారు, వాళ్ళని కూడా చదివించాలి. నేను నిన్ను IITకి వెళ్ళి పంపించి చదివించలేను, నాకంత స్తోమత లేదు అని అన్నాడు. ఆ తండ్రి నిజానికి నో అని చెప్పడానికి ఆ తండ్రి కూడా చాలా బాధపడ్డాడు. ఆ కాలంలో ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉండడం, ఒక కుటుంబంలో ఒక్కడే సంపాదించేవాడు ఉండడం అన్నది చాలా చాలా సామాన్యమైన విషయం. ఇప్పుడు అతనికి మంచి ర్యాంక్ వచ్చినా సరే వెళ్ళలేని పరిస్థితి నారాయణమూర్తి IITకి. మిగతా వాళ్ళందరూ రెడీ అవుతున్నారు. నెక్స్ట్ ఏమవుతుందో చూద్దాం. పేజ్ నెంబర్ 24. పేజ్ నెంబర్ 24. His father was sad that he had to tell the bitter truth to his son. Bitter అంటే చేదు, కానీ ఇక్కడ bitter అంటే తట్టుకోలేని. But it could not be helped. The boy had to understand reality. Reality అంటే నిజం. The teenager was disappointed. Teenager అంటే యుక్త వయస్సు. It seemed his dream had burned to ashes. Ashes, బూడిద. He was so near to fulfilling his fondest hope, yet so far. His heart sank in sorrow. Sorrow, దుఃఖం. Sank అంటే మునగడం. He did not reply. He never shared his unhappiness or helplessness with anybody. He was an introvert by nature. Introvert అంటే తన మనసులోని భావనల్ని ఇతరులకి చెప్పకపోయేవారు. His heart was bleeding, but he did not get angry with anybody. The day came, his classmates were leaving for Madras, now Chennai. They were taking a train from Mysore to Madras. They have shared good years in school and college together. He went to the station to say goodbye and good luck to them for their future life. At the station, his friends were already there. They were excited and talking loudly. The noise was like the chirping of birds. Birds ante pakshulu, chirping ante kilakila ravalu. They were all excited and discussing their new hostels, new courses, etc. He was not part of it. So he stood there silently. One of them noticed and said, "You should have made it. You should have made it." ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి స్టూడెంట్స్. యూ షుడ్ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్. నువ్వు అక్కడికి రావాల్సింది. మా అందట్లో ఎక్కువ అర్హత నీకే ఉంది.
He did not reply, he only wished all of them. They waved at him as the train slowly left the platform. He stood there even after he could no longer see the train or the waving hands. It was the June of 1962 in Mysore city. Monsoon had set in. Monsoon, Varshakalam, it was getting dark. It had started to drizzle. Drizzle ante musuru. Yet he stood there motionless, kadalakunda. He said to himself without any anger or jealousy, all students from the IIT study well and do big things in life, but it is not the institution, ultimately it is you and you alone who can change your life by hard work. Probably he was not aware that he was following the philosophy of the Bhagavad Gita. Your best friend is yourself and your worst enemy is yourself. Later he worked very hard and focused on one thing, never bothering about his personal life or comforts. He shared his wealth with others. He never used the help of any caste, community or political connections to go up in life. A son of a school teacher showed other Indians it was possible to earn wealth legally and ethically. Ethically anante tappuga kaakunda. He built a team of people who were equally good. He became a pioneer. Pioneer ante modata start chesina vallu of India's software industry and started the information technology wave. Today has become an icon of simplicity, uncompromising quality, uncompromising ekkada రాజీ పడని అండ్ ఫెయిర్నెస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ ఎ ఫిలాంథ్రఫిస్ట్ దానాలు చేసేవాడు. హీ రియలీ బిలీవ్స్ ఇన్ ద మోటో పవర్డ్ బై ఇంటెలెక్ట్ అండ్ డ్రివెన్ బై వాల్యూస్. ఇంటెలెక్ట్ తెలివి, వాల్యూస్ అంటే సిద్ధాంతాలు. హీఈస్ నన్ అదర్ దెన్ నాగవర రామారావు నారాయణమూర్తి, ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఇన్ఫోసిస్, ఐ లీడింగ్ ఐటీ కంపెనీ ఇన్ ద వరల్డ్ బై సుధామూర్తి. జాగ్రత్తగా వినండి. అతని తండ్రి అతనికి ఈ చేదు నిజాన్ని చెప్పాల్సి వచ్చింది. నేను నిన్ను ఐఐటి వెళ్ళి చదివించలేను. అతడు బెంగళూరు వెళ్ళి టెస్ట్ రాసిండు. టెస్ట్లో హై ర్యాంక్ వచ్చింది, కానీ ఇప్పుడు మెడ్రాస్ వెళ్ళాలి. అతడు చాలా బాధపడ్డాడు. తన మొత్తం కళలన్నీ కూడా నాశనం అయిపోయాయి. అతనికి చిన్నప్పటి నుండి ఒకటే కళ, ఐఐటి మెడ్రాస్ వెళ్ళి చదువుకోవాలి. ఇప్పుడు మెడ్రాస్ వెళ్ళాలి. కానీ తన తండ్రి అన్న మాటలకి అతడు ఎట్లాంటి జవాబు ఇవ్వలేదు. తన దుఃఖాన్ని ఎవరితో పంచుకోలేదు. ఆ రోజు వచ్చింది. రైల్వే స్టేషన్కి తన మిగతా ఫ్రెండ్స్ ఎవరెవరికైతే సీట్ వచ్చిందో మెడ్రాస్ వెళ్ళడానికి రైల్వే స్టేషన్ వచ్చారు. ఇతడు మెడ్రాస్ వెళ్ళలేకపోతున్నాడు. కానీ వాళ్ళకి గుడ్ బై చెప్దామని అతడు కూడా అక్కడికి వచ్చాడు. వచ్చిన తర్వాత అందరూ ఏమో పక్షులు కిలకిలా మాట్లాడుతున్నారు, జోక్స్ వేస్తున్నారు. ఇతడు మాత్రం ఒక మూలం నిలబడ్డాడు. అందరికీ టాటా చెప్దామని వచ్చిండు. దాంట్లో ఒక అతడు అన్నాడు, మా అందట్లో ఎక్కువ అర్హత నీకే ఉంది, అసలు నువ్వు మాకంటే ముందు అక్కడ మెడ్రాస్ రావాల్సింది. కానీ అతడు ఎట్లాంటి జవాబు ఇవ్వలేదు. అది 1962 సంవత్సరం మైసూర్ సిటీ రైల్వే స్టేషన్. ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది. ట్రైన్ వెళ్ళిపోయి అసలు కనబడకుండా ఉండేంత వరకు చెయ్యి ఊపుతూనే ఉన్నాడు. వర్షం మొదలైంది, అది వర్షాకాలం కాబట్టి. కానీ అతడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తన కళ నెరవేరకపోయినా సరే తను బాధపడకూడదు అని అనుకున్నాడు. తను అనుకున్నాడు, అవును ఐఐటి వెళ్ళే వాళ్ళు నిజంగా జీవితంలో పై స్థానానికి వస్తారు, కానీ ఐఐటి అన్న ఇన్స్టిట్యూషన్ వల్లనే గొప్పవారు కాదు. మనసులో మన భావన ఉంటే, గొప్పవాళ్ళు కావాలన్న భావన ఉంటే మనం తప్పకుండా సాధించగలం. భగవద్గీతలో ఇదే రాస్తుంది. కాబట్టి అతడు ఏం చేసిండు, తన కళలు నాశనం అయిపోయినా సరే తన జీవితంలో ఏదో సాధించాలనుకున్నాడు. తను ఒక స్కూల్ టీచర్ కొడుకు, ఎక్కువ ధనం అన్నది లేదు. తను ఏం చేసిండు, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అంటే ఒక కంప్యూటర్ కంపెనీని స్థాపించిండు. ఒక 3-4 స్థాపించిండు. కానీ క్వాలిటీలో ఎట్టి పరిస్థితిలో రాజీ పడలేదు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అతడి పరిస్థితి ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఐటీ కంపెనీల్లో ఈయనది కూడా ఉంది. ఈయన కంపెనీ పేరు ఇన్ఫోసిస్. ఇంతకీ ఇతని పేరేంటి తెలుసా? నాగవర రామారావు నారాయణమూర్తి. కంపెనీ పేరు ఇన్ఫోసిస్. డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇంతకీ ఇది రాసింది ఎవరో తెలుసా? సుధామూర్తి, అంటే నారాయణమూర్తి వాళ్ళ వైఫ్ అన్నమాట. కాబట్టి నారాయణమూర్తి ఒక మామూలు స్కూల్ టీచర్ కొడుకు. అందరికన్నా తెలివిగలవాడు. తన క్లాస్లో తన సీనియర్స్ డౌట్లు కూడా తీర్చేవాడు. కానీ ఐఐటిలో అడ్మిషన్ పొందలేకపోయాడు. తన బాధని ఎవరితో పంచుకోలేదు. కానీ ప్రస్తుతం ఇన్ఫోసిస్ అనే కంపెనీని స్టార్ట్ చేసి ప్రపంచంలో అతిపెద్ద 10 కంపెనీలలో ఇతని కంపెనీ కూడా ఉంది. కొన్ని లక్షల మందికి ఇతడు జీతం ఇస్తున్నాడు. కాబట్టి ఇన్స్టిట్యూషన్ అన్నది కాదు, మనలో గొప్పవాళ్ళు కావాలి అన్న భావన, నీలో కష్టపడే తత్వం ఉంటే నువ్వు గొప్పవాడివి కాగలవు అని ఇతడి జీవితం మనకి రుజువు చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ దిస్ స్టోరీ ఆర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ బయోగ్రఫీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. ఇట్ ఈస్ రిటన్ బై సుధామూర్తి. నారాయణమూర్తి, ద సన్ ఆఫ్ ఎ నార్మల్ స్కూల్ టీచర్, grew up to be one of the icons in the IT industry. IT is nothing but information and technology. నేను కొంచెం ఫాస్ట్గా చదవడం జరిగింది, ఎందుకంటే ఇది 20-minute వీడియో అవుతుంది. ప్లస్ అది కాక వాట్సాప్లో కూడా డౌన్లోడ్ కావడం కష్టం. ఓకే, నేను చదివేటప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్ దగ్గర పెట్టుకోండి. ఎవ్రీ వర్డ్, ఫాలో ఎవ్రీ వర్డ్ అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్, బికాస్
in paper 1, passage from this particular textbook will be given and question answers from that particular passage need to be answered. Okay.